2022年全国两会胜利闭幕。今年的两会是在国际形势复杂严峻、中国共产党将召开第20次全国代表大会的背景下召开的重要会议，备受瞩目。深圳卫视直播港澳台特别策划《外眼看两会》，今天带来国际知名中国历史研究专家、哈佛大学中国基金会主席、哈佛大学中国研究教授柯伟林的专访，就中国经济的可持续发展和中美两国关系等热点问题，来听听他的见解。今年的全国两会上，确定5.5%左右的经济增长目标始终是外界关注焦点。李克强总理在周五的记者会上表示，这个目标是个雄心勃勃的目标，实现5.5%左右的增长是在高水平上的稳，实质上就是进。今年采取的举措不仅是应对短期的，也是立足当前、着眼长远的，绝不预知未来，是可持续的。So how do you view the sustainable development of China's economy in the context of globalization? In the long run, I and most people who know the Chinese economy are very optimistic about its long-term prospects. China has still an enormous, still to be developed consumer market in China itself, enriching the lives of those in the countryside. If one can do this successfully, and this is in part what President Xi's Common Prosperity Program is about, you could create another consumer market in time of the size, at least in terms of population, of the United States and Western Europe. So China has a lot of room to grow domestically. It has some room to grow, of course, as it continues to grow on the 一带一路, on the Belt and Road. 在柯伟林看来，中国经济一直是在全球化和国际化的背景下向前发展的，中国未曾脱离过世界潮流。而从历史的视角来看，中国崛起有其必然因素，未来也势必与外部世界更加充分的融合。So from the late Qing to today, and the one consistent lesson that I have learned is that a China that is deeply engaged in global economic, cultural, and political currents is a China that is progressing dramatically. China's rise over the last 130 years, and it really has been that long of a rise, and then since 1978, China's rise is because of its integration with the outside world, not despite it. And those times when China has walled itself off, the very few times from the outside world, are periods of great misery in China. And so it's a very simple lesson of history. 中美关系受到全世界瞩目。今年是尼克松访华及上海公报签署50周年。在尼克松就任美国总统时，柯伟林的导师、美国著名汉学家、历史学家费正清和10几位研究中国的著名学者就给白宫写信，建议尼克松政府改变对华政策，与中国建立关系。1972年，尼克松总统到尚未与美国建交的中国访问，轰动全世界。Neither he, at that time as a young State Department official, nor President Nixon, nor Mao Zedong could have imagined the world that began to be possible after that visit, a visit that also was at the heart of triangular Soviet, Chinese, and American relations at that time. We can see how the bold actions of leaders can actually make a difference in a positive way. And quite frankly, no one could have had more profound areas of disagreement than Mao Zedong and Richard Nixon, whose lifelong career was built on anti-communism. Nevertheless, they found areas where they could very fruitfully, for their own self-interest, cooperate. Today, the United States and China have so many more shared interests than we did in 1972. There we are. And we have so many more shared interests today in economy, in ecology, in dealing with climate change, in security as well. 在特朗普任期内，美方挑起对华关税战，严重损害了中美两国关系。柯伟林表示，拜登政府是时候结束关税战了，
因为美方不可能通过关税战达成预定目标，既没有明显促成产业回流，也无法轻易实现所谓脱钩。If you were to look at the so-called trade war started by Mr. Trump, but then ratcheted up on both sides, it's surely time to bring that to a close. And it is a trade war that has cost both sides a great deal financially for no discernible benefit, at least as far as I can see. 谈及中美关系的下一步，柯伟林认为，中美应该相互理解，彻底摒弃冷战思维。目前，中美之间最重要的是增加相互来往，增进交流和了解。So at a time when China-US relations and global governance are facing challenge, what do you think is the breakthrough in China-US relations? I am optimistic that there will be a cooling of temperament and tempers on both sides, more realpolitik, more realism on both sides. The United States could reopen the Chinese consulate in Houston, and China can reopen the American consulate in Chengdu. These are small but actually important measures to try to build back a sense of areas where we can cooperate and deepen relations. I think it is important that statesmen, so President Xi, President Biden, and others, think of what are the opportunities for deepening cooperation, even in a world in which there are many areas where we will continue to disagree, and sometimes strongly disagree, because we actually need each other, and the neighbors of China, the neighbors of the United States, also need peace between these two great nations. 俄罗斯在乌克兰的特别军事行动进入第17天，俄国防部首次公布作战地图，顿涅茨克方向继续小幅推进。与此同时，多条管道的外交谈判及斡旋也在继续。在和白俄罗斯总统卢卡申科举行闭门会谈中，普京透露，俄罗斯与乌克兰的谈判取得了积极进展。莫斯科时间周五晚21点，俄联邦国防部新闻发言人伊戈尔·科纳申科夫少将发布俄武装部队在乌特别军事行动简报。简报中称，自2月24号开展特别军事行动以来，俄武装部队共打击了3346处乌克兰军事目标，摧毁1067辆坦克和装甲车，114辆多管火箭炮，412门火炮和迫击炮，862辆特种军用车辆。此前被外界质疑没有发挥太大作用的俄空天军，则在周五的行动中打击了乌克兰的82个军事目标，包括4个指挥所和1个通信中心，1部 S-300防空导弹，1部山毛榉 M1 防空导弹和1部黄蜂防空导弹，3座弹药库和燃料库，以及63个装备集结点。俄航空兵和防空部队击落3架无人机，其中包括2架土耳其制拜拉克塔 TB2。这款无人机作战半径约为300公里，主要攻击对象是俄军后勤支援力量。值得注意的是，俄罗斯国防部同时还公布了一份顿涅茨克州西南区域局部战线态势的军事行动地图。地图显示，截至周五，在俄武装部队的支持下，顿涅茨克武装部队已经将乌克兰部队驱赶到了 H20号公路以西，夺取了顿涅茨克至马里乌波尔公路沿线所有城镇。临近顿涅茨克州与沃罗涅日州的大诺沃西尔卡已经被包围。乌克兰方面也发布了战报，声称共有超过12000个俄罗斯占领者被击毙，击毁俄军353辆坦克、1165辆各类装甲车、125门火炮、58门火箭炮、57架飞机和83架直升机、7架无人机、558辆军用车辆和31套防空武器系统。军事行动没有停，谈判和斡旋也在持续。周五，俄罗斯总统普京与白俄罗斯总统卢卡申科在克里姆林宫举行了闭门会谈。白俄罗斯总统新闻秘书艾斯蒙特透露，俄白领导人在会谈中详细讨论了世界和地区局势，对在白俄罗斯举行的俄乌谈判以及俄乌双方的立场进行了讨论。另据俄新社消息，普京在会谈中还提到，与乌克兰的谈判取得了积极进展。卢卡申科与普京达成共识，如果乌克兰方面愿意，冲突可在任何时候得到解决。此外，两国领导人讨论了双边关系问题，以及如何在西方和美国的重压与针对俄白两国发动的混合战中协作的问题。两国元首同意共同采取措施，包括在能源价格方面互相支持，以应对制裁压力。这次跟卢卡申科和普京的会谈长达5个小时，它很大个内容的话，就是要去规避西方的一些制裁。那么还有呢，就是可能促进一些直接的会谈吧。白俄罗斯总统卢卡申科特别愿意促成这个普京和这个泽连斯基的直接的首脑会谈，这样制止这个战争才有希望。
就在同一天，俄总统新闻秘书佩斯科夫表示，不排除普京与乌克兰总统泽连斯基会晤的可能性，理论上是可行的，但谈判的人需要先完成他们的工作。俄外长拉夫罗夫则强调，俄乌总统或许直接会晤，但为了会面而会面是无益的。要做到这一点，就必须沿着俄乌双方在白俄罗斯谈判的轨道开展筹备工作。刚刚举办了俄乌外长会的土耳其方面，则由总统埃尔多安发言人表示，对俄乌总统在近期会晤表示乐观。那取得一些进展呢，主要是乌克兰已经宣布不加入北约了，实际上北约也不可能接纳他，欧盟也不可能接纳他，5到10年都基本上没戏，还是现实一点，准备宣布永远就不加入北约，将来一定程度的中立化吧，去军事化。北约态度仍强硬。正在土耳其出席安塔利亚外交论坛的北约秘书长斯托尔滕贝格要求俄罗斯立刻从乌克兰撤军。他表示，北约国家将继续对俄罗斯实施严厉制裁，以示对乌克兰的支持，并将继续为乌克兰提供军事、财政和人道主义援助。北约计划于下周1举行代号为“寒冷反应2022”的本年度最大规模军演，演习地点在挪威北部的陆地和海域，为期1个月，将有来自27个国家的共3万名士兵参演。挪威国家广播公司援引挪威军方的消息称，此次演习是一场防御演习。但值得注意的是，英方高调参演，派出了进攻意味极强的英国皇家海军威尔士亲王号航空母舰，这是该舰首次前往北极地区参加演习。威尔士亲王号是英国伊丽莎白女王级航母的2号舰，于2019年12月入役。该航母可以搭载 F-35B 隐身战机，目前用于北约快反部队的旗舰。那么这次在北极呢，很显然就是从战略上威慑吧俄罗斯，因为俄罗斯不是已经宣布它的核武器处于战备状态嘛，所以呢，从北极上来威慑俄罗斯，给那些波罗的海国家，还有波罗的附近的其他的一些北约成员国和想加入北约的成员国这样一些打气吧，所以呢是威慑俄罗斯，给波罗的海国家的打气，然后显示北约的存在，这个是它的一个演习的重要目的。需要指出的是，欧美虽然同步制裁俄罗斯，但对于俄罗斯丰富的能源出口能力，欧洲和美国的悲欢并不相通。美国近年来基本实现了能源自给，仅从包括俄罗斯在内的国家少量进口，但欧盟的情况完全不同。俄罗斯是欧盟最大的能源供应国，提供了欧盟超过40%的天然气，超过1/4的石油和近1半的煤炭。周五，德国外长贝尔伯克再次明确警告，不能立即禁止从俄罗斯进口天然气，因为这将给欧洲经济带来巨大影响。贝尔伯克表示，假如切断俄罗斯能源供应，在短短几周内，德国和欧洲将无法供电和供暖，人们不能开车上班，幼儿园没有电，医院不能运转，这实际上是在制裁欧盟。欧盟委员会主席冯德莱恩周五在社交媒体上表示，欧盟委员会将在今年5月前提出具体方案，确保欧盟在2027年之前摆脱对俄罗斯石油、天然气和煤炭的依赖。欧盟委员会还将提出优化电力市场的多种方案，以更好地支持绿色转型。但外界对欧洲在5年内摆脱俄罗斯能源的前景并不乐观。事实上，此前欧盟的绿色能源计划的重要设想就是加大俄罗斯天然气进口，以替代核能。2027年以后啥情况，谁知道呢？今年因为这个天然气冬天即将过去，它可能能够解决。那老百姓想，你这么制裁下去，明年怎么办呢？所以能源危机迟早会出来。现在匈牙利公开反对说，我还是要买俄罗斯的这个油气啊，你不能这个不计我们的成本。还有呢，现在欧盟现在又要应对气候变化，对吧？你本身要减少这种传统的化石能源的消费。那么还有呢，就是应对新冠呐，难民危机啊，包括现在这个欧洲的通货膨胀啊，将来可能会陷入滞胀啊、欧债危机，甚至一些国家的内乱都有很难说。所以现在同仇敌忾，说哎呀，减少俄罗斯的这个能源依赖，说起来容易，做起来难。此外，在欧美宣布把俄罗斯银行踢出斯威夫特之后，一些欧洲国家的银行也感到了巨大危机。德意志银行高调宣布拒绝完全退出俄罗斯。德意志银行首席执行官苏文本周四在发给银行员工的一份说明邮件中强调，金融制裁完全有悖于金融业的价值观，银行必须从管理客户关系和帮助客户的角度出发，做正确的事情。据不完全统计，俄罗斯目前在全球各国银行的总负债约为1210亿美元，其中欧洲银行的应收账款超过840亿美元，占比约70%。而相比之下，美国金融业对俄放债规模仅147亿美元，占比12%。值得注意的是，德意志银行已经被美国金融犯罪执法网络局盯上。一份公开文件宣称，该局关注的1半以上的涉俄不轨案件都和德意志银行有关。
随着俄乌争端持续，俄罗斯国防部周四公布的一份从乌克兰生物实验室人员那里获取的文件，揭露美国及其北约盟友在乌克兰开展的生物武器研究，引发广泛关注。当地时间周五，联合国安理会应俄罗斯要求就此事召开紧急会议，美俄代表在会上激烈交锋。另一方面，美国加码对俄经济制裁，总统拜登宣布，美国和盟友将取消俄罗斯最惠国待遇。联合国安理会周五召开的紧急会议上，俄罗斯常驻联合国代表聂边贾表示，俄罗斯发现乌克兰领土上存在由美国资助的军事生物研究实验室，生物威胁是没有国界的。俄方认为有责任让安理会了解到美国在乌克兰进行的军事生物活动，并希望美方能够做出回答。聂边贾还表示，俄罗斯将在之后公布详细文件，不排除启动禁止生物武器公约相关条款进行调查。美国常驻联合国代表格林菲尔德则否认俄罗斯的指控，称乌克兰没有生化武器项目，也没有获得美国支持的类似实验室。事实上，乌克兰有自己的健康实验室设施，涉及疾病诊断和治疗，和生物武器没有关系。美俄双方代表各执一词，在安理会上激烈交锋。Russia asked the Security Council for today's meeting for the sole purpose of lying and spreading disinformation. Когда моя американская коллега метала громы и молнии, обвиняя нас, как мы и предполагали, в пропаганде, вспомнились две вещи. Во-первых, наша русская пословица «на варе и шапка горит», «guilty mind is never it is». Чем громче и голословнее пытаются свалить вину на нас наши коллеги, тем больше мы убеждаемся, что попали в точку, рассказывая про их достаточно нелицеприятную деятельность на Украине. 针对乌克兰生物安全问题，中国常驻联合国代表张军表示，中方关切地注意到俄方公布的相关文件，遵守禁止生物武器公约是所有缔约国的义务，俄方提出的关切应得到妥善解决。中方敦促相关方切实履行公约义务，做出全面澄清，并接受多边核查。世界卫生组织已经建议乌克兰政府销毁实验室的病原体，以防止疾病传播。我们期待了解更多具体信息。当前形势下，为了民众的健康，确保相关实验室的安全至关重要。联合国安理会召开紧急会议的前一天，俄罗斯国防部公布了从乌克兰生物实验室人员那里获取的文件，揭露了美国及其北约盟友在乌克兰开展的生物武器研究，其中基辅、哈尔科夫和敖德萨的实验室被证实参与了一项持续到2020年的 UP4 项目实验，目的是研究通过候鸟传播高致病性禽流感病毒的可能性。Из всех разработанных в США способов дестабилизации эпидемической обстановки, этот является одним из самых безрассудных и безответственных, так как не позволяет контролировать дальнейшее развитие ситуации. Это подтверждается ходом пандемии новой коронавирусной инфекции. 俄方所获取的材料还显示，一些项目虽然已经完成，但是对炭疽病和非洲猪瘟致病菌的相关研究还在继续。此外，有140多个装有蝙蝠体外寄生虫、跳蚤和蜱虫的容器从哈尔科夫的生物实验室被转移到国外，还有大量来自乌克兰各地区完全属于斯拉夫族群的血清样本被转移到国外。俄罗斯国防部进一步披露，有项目文件可以证实，高风险研究都是在美国专家的直接监督指导下进行的。另外，乌克兰研究人员的工资单则清楚地表明，美国国防部减少军事威胁办公室直接支付相关研究费用，足以证明五角大楼在资助和开展乌克兰境内的军事生物研究方面发挥了主导作用。联合国生化武器委员会前成员、微生物学家伊戈尔·尼库林则表示，美国国防部和乌克兰卫生部早在2005年就开始进行所谓的合作，也就是在乌克兰建立生物实验室。根据协议，乌克兰承诺向美国转移自己收集的危险病原体。截至2019年，乌克兰全国共有16个这样的实验室，其中10个位于基辅、哈尔科夫、利沃夫、敖德萨等100万人口以上的城市。乌克兰已经成为了美国名副其实的生物武器试验场。Эти лаборатории, они частные. Это частные подрядчики Пентагона. Но они все американские сотрудники с дипломатическими паспортами. То есть в лабораториях 3-4 уровня биобезопасности, то есть есть отсеки, куда допускаются только американцы. То есть есть там открытые, так сказать, где ведутся разработки. А то, что в закрытых отсеках, то туда попадают только американцы. То есть там у них дифференцированный подход персонала к оборудованию и материалам. Американцы на территории Украины разрабатывают, производят, хранят
в больших количествах вот эти биоматериалы。针对俄方指控，美国一直矢口否认。不料，美副国务卿纽兰周二在国会参议院听证会上意外说漏嘴，不但承认乌克兰有生物研究设施，还透露美方正同乌方合作，防止俄罗斯军队取得研究材料。Does Ukraine have chemical or biological weapons? Ukraine has biological research facilities. 纽兰的表态连美国媒体都大感震惊。Trying to use profanity on the air to describe our reaction, our jaws drop. Let's leave it there. Under oath in an open committee hearing, Toria Nuland just confirmed that the Russian disinformation they've been telling us for days is a lie and a conspiracy theory and crazy and immoral to believe is in fact totally and completely true. Whoa. 另一方面，美国继续拱火，对俄加码制裁。当地时间周五，拜登与乌克兰总统泽连斯基进行了时长49分钟的通话，详细阐述了惩罚俄罗斯的新措施。随后，拜登在白宫发表讲话，宣布由于俄罗斯对乌克兰采取了特别军事行动，美国、欧盟和七国集团已决定取消俄罗斯的最惠国待遇。拜登同时表示，华盛顿还将禁止从俄罗斯进口酒精、钻石和海鲜。They're also the latest steps we're taking, but they're not the last steps we're going to take. Revoking PNTR for Russia is going to make it harder for Russia to do business with the United States, and doing it in unison with other nations that make up half of the global economy will be another crushing blow to the Russian economy. It's already suffering very badly from our sanctions. 根据程序，美国取消俄罗斯最惠国待遇还需要得到国会同意，但2名消息人士告诉路透社，参众两院的议员已经表示支持。报道称，此举为美国及其盟友向俄罗斯商品大范围加征关税铺平道路，将加剧俄罗斯的经济压力。美国贸易代表办公室的数据显示，2019年，俄罗斯是美国第26大贸易伙伴，贸易额约为280亿美元。美国从俄罗斯进口的主要产品包括矿物燃料、贵金属、矿石、钢铁、化肥和无机化学品。取消最惠国待遇后，这些产品都将面临更高税率。对俄罗斯取消最惠国待遇这样的一个制裁手段，其实没有之前的金融制裁和能源制裁对俄罗斯伤害的那么大。因为对于俄罗斯的这样的一个贸易出口量，尤其是美俄之间贸易的数额是比较少的。事实上，最惠国待遇并非单方面给予，而是一种平等互惠的贸易政策。按照世界贸易组织的规定，所有成员均平等享有贸易最惠国待遇，但国家安全例外条款赋予成员方自由裁量权，可以采取诸如取消贸易最惠国待遇等措施，保护其基本安全利益。不过，莫斯科国立大学博士孙琦指出，美国此举是基于政治和战略需要，本质上并不适用于世贸组织规定中的国家安全例外条款。美国在这种俄乌危机当中，并没有受到俄罗斯的安全威胁。美国这样的一个做法是违反了现有的国际秩序以及国际法的这样的一个基本原则的利用美国推行的美式标准来制裁他国，来这种贸易上推行自己的规则。今日，俄罗斯电视台刊文称，西方对俄采取经济和金融孤立手段，同样给实施制裁的国家带来威胁。俄罗斯是重要的能源输出国，如果对其进行制裁，必然会给全球金融市场带来一定冲击。大宗商品的价格不断上涨，油气价格更是居高不下，也将进一步推高欧美目前的高通胀。全球经济发展面临巨大风险，对欧洲的负面影响尤其重大。我们看到整个2021年，俄罗斯跟欧洲的这样的一个贸易总额是上升了43%，达到了将近2500亿欧元。如果双方贸易上的这种关税增加以及平等的贸易伙伴的地位的这样的一个取消，会使全球的粮价进一步的提升，导致欧洲各国在能源危机的影响下，粮食危机也会出现。相关话题来连线特约评论员张思南。张先生你好。俄乌冲突进入第3周，您是如何来看待未来局势发展？短期内和平是否有望？主持人好，在刚才的报道中，我注意到欧美和俄白之间在乌克兰问题上存在明显的温差。一边是当地时间3月11日，俄罗斯总统普京表示与乌克兰的会谈取得进展，俄方甚至不排除普京与泽连斯基会面的可能性，以及白俄罗斯总统新闻秘书指，只要乌方愿意，冲突随时可解决。和平似乎就在不远处。
另一边则是同日欧盟再拨付5亿欧元为乌克兰购买致命性武器，美国寻求取消俄罗斯最惠国待遇，切断与俄罗斯永久正常贸易关系，以及北约即将于挪威举办年度最大规模军演，俄乌冲突似乎随时有进一步恶化的可能性。这种温差有意思的地方在于，有欧美的声音，有俄白的声音，但在这场发生在乌克兰的冲突进入到第3周之际，唯独乌克兰的声音处于一种持续的缺位之中。事实上，无论是俄罗斯还是欧美的国际媒体，比如今日俄罗斯、俄罗斯卫星网、路透社、CNN、BBC、法广、德国之声等等，我没有看到任何报道去描写处于风暴之中的乌克兰人民在想什么，他们又想要什么。我看到更多的是这些国际媒体将某种基于自身国家利益的考量投射在乌克兰人民身上。而有别于媒体所属国家与阵营的不同，报道中的乌克兰人时而被要求正视某种共同的民族血脉，时而又被要求为了所谓的国际秩序而抵抗到底。这种对乌克兰人民的真实想法、利益与未来的冷酷漠视，说明了当前发生在乌克兰以俄乌战争为名的悲剧，其本质是超出乌克兰自身的大国间博弈。这场冲突不因乌克兰而起，也注定不会由乌克兰而结束，因为冲突的一边是俄罗斯，另一边却不是乌克兰，而是欧美。这些西方国家看似没有参战，但他们热情洋溢与乌克兰站在一起的宣传口号，数十亿乃至上百亿对乌克兰的军事援助，对俄罗斯层层加码的经济制裁和将俄罗斯不断逼到墙角的政治与安全挤压，就是他们参与这场战争的方式。就像相对有的人而言，杀人未必要用刀，但对有的人而言，用刀已经是自保的最后手段。这背后的原因值得深思。所以你刚才问到乌克兰短期内是否有希望得到和平，我认为决定因素从来就不在于俄罗斯，因为某种意义上，这场战争早在2月24日更早之前就已经爆发了。如果说是俄罗斯发起了进攻，那当前这些所谓与乌克兰站在一起的朋友们，为何在长达近1年的持续对峙中都无法阻止战争的最后到来？是不能还是不愿呢？是绥靖又或是有意而为之呢？而在俄罗斯释放出停止冲突的强烈信号之际，西方媒体又为何不看好和谈？是好心劝诫乌克兰不要吃亏，还是不愿意看到这场冲突过早结束呢？以及当乌克兰作为这场战争的绝对牺牲者之际，谁又是这场战争的得益者呢？对于这些问题，我没有答案，但我知道的是，如果乌克兰人民想不明白这些，他们便永远不会有真正的和平。近期俄方指控美国在乌克兰境内研发生化武器，对此美方表示否认。您对此如何看？3月10日，俄罗斯国防部公开上传了从乌克兰生物实验室人员获取的部分文件。很多媒体将其解读为美国在乌克兰进行化武研究，甚至是直接部署的实锤。简单归纳一下，这批被公开的文件主要讲了以下几个事情：第一，乌克兰实验室的主要外国合作方除了美国之外，还有德国。其中与德国合作的项目研究某高危病毒传染病的流行与治疗，已于2021年结束。而与美国合作的项目经费来源于美国国防部，而非公共医疗机构，主要研究克里米亚刚果出血热病毒和汉坦病毒在乌克兰的流行与治疗。第二，自2020年开始，美国、乌克兰、格鲁吉亚3方开始在乌克兰生物实验室就蝙蝠体内对人和动物有影响的病毒和细菌进行研究，其中包括一系列冠状病毒。但就时间节点而言，该项目开始于新冠病毒全球大流行之后。第三，计划中乌克兰和美方未来的合作项目还包括对家畜类欧亚走廊迁徙鸟类传播疾病的检测、人畜共患疾病的全基因组测序，以及对非洲猪瘟和炭疽杆菌的风险研究。仅就此次俄方公布的证据文件而言，美国国防部的确和乌克兰生物实验室存在合作关系，该实验室也的确对冠状病毒存在研究。但粗略来看，文件本身，我重复一遍，仅就此次俄方公布的证据文件而言，还不能表明相关研究明确具有武器化的属性或者目的。在更明确、更具决定性意义的证据和调查结果公开之前，在涉及生化武器这种反人类的罪行面前，
我们所有人需要的不是急匆匆去站队，而是保持一个冷静审慎的头脑。就算要去表达态度，我们的态度也应该是反对生化武器，而不是在事实明了之前以有罪推定去反对某个国家。美国曾用这种有罪推定的方式，通过新冠溯源政治化来攻击中国，但中国不是美国，中国也不屑于采取美国那些下三滥的手段。就像中国常驻联合国代表张军3月11日所强调的，中方敦促相关方切实履行禁止生物武器公约义务，做出全面澄清，并接受多边核查。至于事情真相如何，俄罗斯作为指控一方需要拿出更实锤的证据，而美方作为被指控的一方，如果真如其所言，俄罗斯是在散布虚假信息，完全可以公布有关证据，做出澄清。我相信国际社会也一定可以做出评判。好的，也谢谢张先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。据岛内媒体报道，美国于2020年宣布对台出售野战资讯通信系统，以在作战时建立完整通讯。日前，双方已正式签署这项合约，金额约2.45亿美元，预计于2025年9月完成。此外，美国政府继续在台湾问题上搞小动作，拜登签署支出法案，禁止美行政部门所谓不正确标示台湾领土。此外，据岛内媒体报道，周六有解放军军机进入所谓台湾西南空域，是连续第8天。根据岛内媒体报道，2020年12月，特朗普离任前夕宣布售台野战资讯通信系统，包括154个通讯节点、24个通讯继电器、8套网管系统与其相关设备、系统技术支援、人员培训与后勤支援等。在1年4个月后，双方日前正式签署这项采购合约，总金额近70亿新台币，约合人民币16亿元。投标厂商为美国在台协会。这套系统其实虽然不是这个武器，也不是载具，但它对于现代战争其实非常的重要，它基本上就像人体里面这个神经中枢，那链接各个武器系统或载台，尤其是它是这个陆军野战部队用的，因此是野战部队的指挥中心和武器，还有相关的通信各节点进行一个野战构联通信之用。所谓野战资讯通信系统，也被台军方称为陆军第3代通讯系统，是供野战部队使用的升级版通信资讯系统，有助其实现军事通信能力现代化的目标，支援任务及作战需求。据悉，该系统属于军民两用的通信系统，其通信车厢具备电磁防护能力，不但适合战场，更适合城镇巷战。在战时，民间基础设施很可能都已遭受破坏，无法依靠民间通讯设施。而在战场上，若暂时失去联系或是使用了错误数据，都会产生重大影响。此时，野战资讯通信系统就能够提供必要的互联互通，实现作战中心与野战部队间机动、保密的语音和数据通信，融合有线与无线传输、保密防护、数据网络等技术，达成数字化战场神经网络。甚至个人手机或平板用户都可与另一移动用户或网内任意用户之间进行通信，而且可以通过卫星与移动通信和陆海空军通信，也可接入地域通信网实现互联互通。此外，这套系统可与台军乾隆光纤连接，把即时战情提供给衡山指挥所。更加值得注意的是，此次军购的8个网络管理系统具备卫星连接能力，战时可链接加入所谓联盟作战体系，至少可达到战场情报信息即时共享的效果。台湾曾在1996年开始引进该款设备，2001年再次采购，这是时隔21年时间再次采购。不过，该系统存在致命弱点，也就是必须依靠美军卫星系统，这也就意味着其实际服务对象还是美军自己。更重要的就是它可以克服像台湾在本岛上有一些地形啊，还有一些环境或者天候的限制。另外，它的反干扰能力也比较好。因此，对于台陆军遂行野战这个作战任务的时候，是一个非常重要的指挥通信还有管制的资源系统。中方曾多次敦促美方慎重妥善处理涉台问题，停止任何形式的与台官方往来和军事勾连，停止对台军售。民进党当局勾结迎合外部势力，出卖民族利益，甚至幻想以武谋独，只会把台湾同胞带入灾难深渊。美国政府近来在台海议题上小动作不断。岛内媒体报道称，美国总统拜登于当地时间周五签署2022财政年度支出法案。该法案禁止美国行政部门花钱制作、采购或展示任何不正确标示台湾的地图。
有岛内网友批评美国到处制造矛盾冲突，又想搞一些小动作挑弄是非。以中美大国竞争的这个状态来看，这个竞争事实上就未来来讲还会更趋激烈，因此美国对台这个工作，那方方面面的一些加强与台湾所谓一些关系，特别是实质关系这个部分，我认为他未来会做的可能更大胆。值得警惕的是，部分美国政客还借乌克兰局势搅和台海。周四，美国防部和国务院高官在国会参议院外交关系委员会的听证会上，鼓动台军发展所谓不对称战力，宣称乌克兰对俄罗斯的抵抗应成为台湾进行自我防卫的榜样。外界强烈质疑，这是在给美国对台军售找借口。不仅如此，美方还继续给台军的凯子军购拉采购清单。美国务院政军事务局助理国务卿路易斯称，台湾应优先考虑短程防空导弹、海军水雷、海岸防御和巡航导弹等。对此，中国驻美使馆警告，这不仅会把台湾推向危险的境地，也会给美国带来难以承受的后果。有观察指出，这是美方在借乌克兰局势恐吓台湾民众，是一种心理战。实际上，岛内民众也可以从乌克兰局势更清楚看清美国的本质，那就是美国绝对不会为了别人的利益出兵。目前，俄乌冲突已经过去17天，美国不仅未派一兵一卒，还拒绝波兰通过北约捐赠一批战机给乌克兰的提议。拜登还呼吁美国人为乌克兰祈祷，种种行为表明，美国不愿意与大国进行军事对抗。对于美方的此类炒作，国务委员兼外交部长王毅在周一举行的全国两会外长记者会上就强调，台湾问题与乌克兰问题有着本质区别，两者没有任何可比性。最根本的不同在于，台湾是中国领土不可分割的一部分，台湾问题完全是中国的内政；乌克兰问题则是俄罗斯和乌克兰两个国家之间的争端。我们看到，有些人在乌克兰问题上强调主权原则，但在台湾问题上却不断损害中国的主权和领土完整，这是赤裸裸的双重标准。相关话题来连线特约评论员刘和平。刘先生您好。对于美国国防部和国务院高官宣称，乌克兰对俄罗斯军队入侵的顽强抵抗应成为台湾进行自我防卫的榜样，并鼓动台湾发展不对称战力一事，您是如何看？我注意到，在俄乌冲突发生前后，无论岛内还是岛外，尤其是美方，都存在着这么3种论调与倾向。其一是将台湾问题与乌克兰问题画上等号，对此王毅外长在两会记者会上已经做了驳斥。事实上，两者最大的不同就在于，乌克兰是联合国正式的成员国，而台湾不是。台湾只是中国的一部分。国际上，尤其是绝大多数联合国成员都承认一中原则，承认台湾是属于中国的一部分。那么这也就意味着，在俄乌冲突发生以后，国际社会还可以在维护联合国宪章、维护国家领土主权完整的角度，对乌克兰提供政治与道义上的声援。而两岸一旦因为台独而引发了战争，其他国家连介入的正当性都不足。第二个倾向是把俄乌冲突与台海战争做不恰当的联系，认为中国大陆会趁俄乌冲突期间一举武统台湾，结果俄乌冲突打得如火如荼，而台海却风平浪静，这个谣言也就不攻自破了。当然，更为值得我们关注的还是第3个倾向，也就是在这场俄乌冲突中，把中国大陆错误地比作俄罗斯，把台湾错误地比作乌克兰，并企图从俄乌冲突的过程与结果中推导出台湾在未来与中国大陆的战争中所要接受的经验与教训，推演出未来的台海战争应该怎么打。最近一段时间以来，这样一种研究非常有市场，无论是台湾军方还是美国军方，甚至是不少民间观察家们都在做这样的努力。而白宫官员建议台湾学习乌克兰，发展出应对中国大陆的非对称性武器，就是这方面的典型。那您觉得这场俄乌冲突跟美国白宫官员想象中的未来台海战争真的存在可比性吗？我觉得这些都是白宫官员们臆想出来的东西。他们认为，从当前俄罗斯在这场俄乌冲突中进展不顺利，甚至让战局陷入焦灼状态中，可以推导出未来中国大陆也没有办法对台湾速战速决，甚至可能最终拿不下台湾。同时，从乌克兰军队的顽强抵抗中，则推断出未来台军也可以跟中国大陆拼死一战。
而从北约，尤其是美国为乌克兰军队提供的武器，在对付俄军的时候发挥了重要作用中，他们则推断出美国对台军售的重要性。而在事实上，我认为两者压根就没有什么可比性。首先，中国大陆不是俄罗斯，军事实力是建立在经济，尤其是科技基础之上的。俄罗斯的经济实力比不上中国大陆的广东省，同时，俄罗斯的经济主要靠出口能源在支撑，而中国大陆这是全球制造业的中心。其次，台湾也不是乌克兰，乌克兰拥有广袤的国土，是欧洲仅次于俄罗斯的第二大国，而台湾则基本上没有什么战略中心地带，承受不起中远程打击力量的密集攻击。而且尤其不同的是，俄罗斯与乌克兰在陆地上是接壤的，而两岸之间隔着一条天堑，也就是台湾海峡。这些都注定了两岸一旦发生战争，将不会是陆军与装甲部队的较量，而是海空天力量的较量。那在您看来，美国与台湾真正应该从这场俄乌冲突中学到一些什么样的教训呢？我认为无论是美国还是台湾方面，都应该跳脱出记忆的层面，也就是从俄乌冲突中学习一些所谓的战争策略与方法，学习在未来的台海战争中如何打赢中国大陆，以及应该使用一些什么样的杀伤性武器等等。这些都是在请鬼扎药单，最终是死路一条。因为俄乌冲突的惨痛经历告诉我们，战争没有最终的赢家。俄罗斯不仅在前线损失惨重，在后方更是遭到了西方严厉的经济制裁。而乌克兰则更惨，整个国家几乎被打成了一片焦土。因此我们从这场俄乌冲突中应该学习的东西是道，而不是计。这个道就是和平，就是避战，以防止俄乌冲突的惨痛教训发生在两岸的中国人身上。而避战与谋求和平的最佳出路，就是不要在一中原则问题上向中国大陆发出挑衅，尤其是不要搞台独。一旦因为台独而导致台海战争的发生，那无论美国卖给台湾多少武器，也无论台湾发展出多少不对称的战力，最终都是台湾与两岸中国人的共同悲剧。据岛内媒体报道，美国政府早前宣布批准的对台湾出售野战资讯通信系统，将在2025年9月完成交易。您对此又是如何看？我注意到，这是特朗普执政时期批出的最后一批对台军售案。美国这种对台军售案的真正意义，应该不仅仅是为了更新台军已经老旧、不太灵光了的军事通信系统，与确保台军在台湾民用通信系统被摧毁的情况下，仍然能够保持信息的顺畅流通。我认为更为关键的是，这一单军售案得到落实之后，台军就会被进一步纳入到美军的通信体系，美军就不仅可以为台军提供军事信息与军事情报，甚至可以直接指挥台湾的作战行动。也就是说，使用上美方提供的野战资讯通信系统之后，美军就可以对台军的大脑与神经系统进行进一步的掌控了。好的，也谢谢刘先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。感谢您收看今天的直播港澳台，祝您晚安，再见。